श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन यार बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत आन भओ प्रकाश अमतोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणजै तरे भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत समत मोती तमंदर ऊसरह रतनी होहे जड़ाओ कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था धरती तहीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुखमणि सो है करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाव सिद्ध होआ सिद्ध लाई रिध आखां आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाव मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाव सुल्तान होआ मेल लश्कर तखत राखा पाओ हुक्म हासिल
ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਵ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨ ਕੀਨੀ ਹਉ ਅਭਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਅਮਰ ਜਾਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ। ਜਿਨਹਿ ਨਿਵਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ। ਸੰਧਕ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿਓ ਮਤ ਘਾਲੋ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਸੁਬਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਵੈ। ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰ ਸੋਹ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਬਸੋ ਮਨ ਆਏ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਲੀਜੈ ਲੜ ਲਾਏ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੀੜ। ਹਰ ਸੇਵਕ
नाही जम पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जाकै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूरन सब काज, हर बिसरत सब का मुहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिन ते दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन चरणां च सतगुरां दी निੱਘी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वडभागी हो। सतगुरां दी तुर की अकाली बाणी निराकार स्वरूप बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन सतगुरां दे हजूरी कीर्तनीय ਸਿੰਘਾਂ पासों आप जी ने सरवण कीते हैं। साडियां जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हां ज्ञान इंद्रियां द्वारा एक विरती जो साडे अंतशकरण विच उठदी है वो बाहर जाती है। अंदरों विरती उठी है वो साडियां इंद्रियां द्वारा साडे नेत्रां द्वारा साडे कन्नां द्वारा बाहर नूं गई। बाहर जाके वो विरती फिर किसी विषय ते पैंदी है जां किसी पदार्थ ते पैंदी है तां फिर वो विरती उस विषय दे विच जाके मिल जाती है। ये 3 प्रक्रियावां घटदियां ने। जदों साडे अंतशकरण विच बिरती उठदी है उसनूं करता कहिंदे हन। वो बिरती उठ के जदों अखां द्वारा बाहर निकल के मानो श्री गुरु ग्रंथ साहब तक गई है, सतगुरां दे दर्शन कीते ने। गुरु साहब तक जाण वेले वो बिरती नूं किरिया कहिंदे हन। फिर ओही बिरती जदों गुरु ग्रंथ साहब विच जाके मिल जाती है उसनूं कर्म कहिंदे हन। इस करके असीं जो वेखदे हां, जो सुणदे हां, जो बोलदे हां, साडी बिरती विच उसे तरह दे भाव सम्मिलित हुंदे चले जाते हैं। महापुरुष इसे करके अपनियां इंद्रियां दा दमन करते ने। नेत्रां नूं, शरवणां नूं, रसनां नूं, नासकां नूं, चमड़ी नूं, हत्थां पैरां नूं
ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹਨ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਚ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਆ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜਨਾ ਤੋੜ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੀ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, जितनी भी लिखो तारीफ गोबिंद की वो कम है। सतगुरु जी दियां जिन्नियां तारीफां कर लईए, सतगुरां दियां जिन्नियां भी सिफतां कह लईए, सतगुरां दे जितने भी गुण गान कर लईए, उन्हां दा अंत नहीं है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणे निधाना। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਨਿਗਾਹ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਮੱਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਐਸਾ ਤਰਸ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਬਸ ਹੋ ਮਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਸੀ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਦੂਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਗੱਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਉਹ ਗਰਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ ਦਾਰਦੀ, ਗਰੀਬ ਕੰਗਲਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਲ ਲਏ, ਤੰਦਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਭੇਟਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਪਣ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਬਸੋ ਮਨ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਲੀਜੈ ਲੜ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟਟੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਲਵੋ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੀੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਹਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਜਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਮ, ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਮਰਾਏ ਨੇ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਫਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁਟਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟੋਗੇ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਸਕਦੇ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਸੇ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਨਸਣਗੇ, ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਨਸਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਸ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਸੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਮ ਹੋਵਤ ਤਨ ਛਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖੇਚ ਰਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਵਾਈ ਨੇ ਉਹ, ਖੇਈ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੁਹਤਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆ ਕਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹਤਾਜ? ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ। ਇਤਨਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਨ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਬਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਬਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਨ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰਾਜ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੋਕਰੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੈ ਰਖਸੀ ਤਾਂ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਗਾਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੀ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਮੰਤ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰੀ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ।
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ।